सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे दीप सिद्धू दी, जिन्हां नूं गिरफ्तार दिल्ली पुलिस दे वल्लों कर लिया गया है। तुहानूं सारी जानकारी उन्हां दी गिरफ्तारी बारे देंगे। पंजाब दे संसद मैंबरां दे वल्लों संसद दे लई एक वड्डा अते नवां ऐलान कर दिता गया है। पंजाब दे विच भाजपाइयां दा विचरना बड़ा मुश्किल होया पिया है। पंजाब दीआं लोकल चोणां दे विच सियासी पार्टियां दे वल्लों हाई लैवल दे वादे कीते जा रहे ने। अमृतसर दे विच किवें दहशत अते सहम दा माहौल बनदा दिखाई दिंदा है। तुहानूं सारी जानकारी विस्तार दे नाल दिन्ने आ, पर सब तो पहलां शुरुआत करदे आ दीप सिद्धू दी गिरफ्तारी तो। दिल्ली पुलिस दे वल्लों बहुत देर तो 26 जनवरी नूं जदों दी दिल्ली दे विच हिंसा हुई है अते लाल किले वाली घटना हुई है, जिथे तिरंगे झंडे दे नाल केसरी झंडा भी लहरा दिता गया सी, किसानी झंडा भी लहरा दिता गया सी। उस तो बाद ही दीप सिद्धू की गिरफ्तारी लई छापेमारी दिल्ली पुलिस दे वल्लों कीती जा रही सी। इत्थों तक कि उन्हां दे समेत कुछ लोकां दे खिलाफ इनाम दा ऐलान भी दिल्ली पुलिस दे वल्लों कर दिता गया सी। 1 लाख रुपया इनाम दीप सिद्धू ते भी रखिया गया सी। पर अज सवेरे बहुत वड्डी खबर सामने आ गई, जदों कि दिल्ली पुलिस दे वल्लों दीप सिद्धू नूं गिरफ्तार कर लिया गया। पहलां तां खबरां चलियां कि उन्हां नूं पंजाब दे जीरकपुर तो गिरफ्तार किया गया है, पर उस तो बाद दिल्ली पुलिस दे अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया, जानकारी दी कि पंजाब दे जीरकपुर तो नहीं सगों हरियाणा दे करनाल तो सवेरे 10:30 बजे के करीब दीप सिद्धू नूं गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि बाईपास रोड ते खड़ के दीप सिद्धू किसी का इंतजार कर रहा सी अते उत्थे ही दिल्ली पुलिस ने जाके उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। पर दूजे पासे दीप सिद्धू के हमायतियों के वल्लों कुछ अजिहे दावे भी किए जा रहे हैं, जिन्हां ते दिल्ली पुलिस के सवाल खड़े होंदे दिखाई देंदे ने, क्योंकि दीप सिद्धू के कुछ समर्थक ये कहते हैं कि आप खुद गिरफ्तारी दी है दीप सिद्धू ने, पर इस बारे अजे तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सकिया है कि दिल्ली पुलिस सच बोलती है या फिर दीप सिद्धू के समर्थक सच बोलते दिखाई देंदे ने। पर जेकर गल करिए दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की, तो दिल्ली पुलिस के वल्लों बहुत वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जदों तो गिरफ्तारी के वारंट दीप सिद्धू के खिलाफ जारी किए गए सन, उदों तो ही लगातार जगह अपनी दीप सिद्धू के वल्लों बदली जा रही सी। इत्थों तक कि नाल लगदे सूबियां विच भी दीप सिद्धू गया सी, यूपी दे विच भी गया सी, हरियाणे दे विच भी गया सी, अते इस तों इलावा बहुत सारियां जगह बदलियां गईयां दीप सिद्धू के वल्लों तां जो गिरफ्तारी तो बचिया जा सके। दिल्ली पुलिस का कहना है कि असीं बहुत जगह ते छापेमारी कीती सी अते अज करनाल तो सानू सफलता हथ लगी है अते दीप सिद्धू नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि हालांकि दीप सिद्धू का मोबाइल साडी कस्टडी दे विच अजे नहीं आया है, सानू नहीं मिलिया है। जेकर मोबाइल मिलेगा तो उहदे नाल भी बहुत वड्डे खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि दीप सिद्धू बारे दिल्ली पुलिस कहती है कि यह जिहड़ी घटना नूं अंजाम लाल किले वाली घटना नूं अंजाम दिता गया सी, यह अपने आप ही दीप सिद्धू ने अंजाम नहीं दे दिता। इस दे पिछे बहुत वड्डी विदेशी साजिश है अते की साजिश है, किसने रची है, इसका खुलासा हुण दीप सिद्धू दे कोलों पुछगिछ दे दौरान हो सकता है। दिल्ली पुलिस ये वड्डे दावे कर रही है। पुलिस ने तां यह भी दस्सिया है कि जिहड़े गिरफ्तारी वारंट जारी होने तो बाद 3-4 लाइव दीप सिद्धू दे वल्लों कीते गए सन, वो अपने मोबाइल तो दीप सिद्धू ने नहीं कीते सन। कैलीफोर्निया दे विच दीप सिद्धू दी महिला मित्र रहिंदी है अते उस दे वल्लों ही ये वीडियोज अपलोड कीतियां जांदियां सन। दीप सिद्धू मोबाइल ते वीडियो बना के अपनी महिला मित्र कैलीफोर्निया दे विच भेज दिंदा सी अते उत्थों ही अपलोड वो वीडियोज कर दित्तियां जांदियां सन। अजिहा दावा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के वल्लों किया गया है। पर दिल्ली पुलिस के वल्लों जिहड़ी गिरफ्तारी की गई है दीप सिद्धू की, उस नूं लैके भी 2 धड़े बनते दिखाई देंदे ने। एक धड़ा वो है जिहड़ा कि कह रहा है कि बहुत वधिया होया है, गिरफ्तार करना चाहिए सी, क्योंकि लाल किले वाली घटना नूं अंजाम दे के दीप सिद्धू ने किसानी अंदोलन का बहुत वड्डा नुकसान किया है। वो भाजपा का एजेंट है, RSS का एजेंट है, इस करके उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सी, बहुत वधिया होया है। अते दूजा धड़ा कहता है कि ये नहीं होना चाहिए सी। इस वेले दीप सिद्धू के पक्ष विच सारिआं नूं खड़े होना चाहिए है। दूजे धड़े दे वल्लों जिहड़ा कि समर्थक धड़ा है दीप सिद्धू दा, उसदे वल्लों यह दावा
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੜੇ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਦੇ ਸਮੇਤ 6 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ गिरफ्तारी ते कांग्रेसी संसद मैंबर शशि थरूर ਅਤੇ पत्रकारां दी गिरफ्तारी ते जिन्हां ते परचे दिल्ली पुलिस दे वल्लों कट्टे गए सन। गिरफ्तारी दी तलवार इन्हां सारियां ते लटक रही सी। अगली खबर दे वल वधदे हां जिहड़ी कि किसानी अंदोलन दे नाल ही जुड़ी हुई है। पंजाब कांग्रेस दे कुछ संसद मैंबरां दे वल्लों दिल्ली दे जंतर मंतर विखे एक पक्का धरना लाया गया सी, जिन्हां दे विच गुरजीत सिंह औजला, रवनीत सिंह बिट्टू अते जसबीर सिंह गिल डिंपा जिहड़े कि खडूर साहिब तो कांग्रेसी संसद मैंबर ने अते हुण कांग्रेसी संसद मैंबरां ने जिहड़े कि पंजाब दे ने उन्हां दे वल्लों एक नवां अते वड्डा ऐलान किसानी अंदोलन नूं हमायत देण दे लई कर दित्ता गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हां सारे संसद मैंबरां दे वल्लों इकट्ठे तौर ते कीती गई है अते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच इन्हां संसद मैंबरां ने ऐलान कर दित्ता है कि जिहड़ा सैशन चल रहा है संसद दा उस दे विच इह सारे संसद मैंबर निजी तौर ते प्राइवेट मैंबर बिल संसद दे विच लैके आउणगे, पेश करनगे इन्हां खेती कानूनां दे खिलाफ तां जो केंद्र सरकार ते वध तों वध दबाव बनाया जा सके, तां जो केंद्र सरकार इन्हां खेती कानूनां नूं रद्द ही कर दवे। पंजाब दे इन्हां कांग्रेसी संसद मैंबरां ने बाकी सारे एमपीज़ नूं अपील कीती है कि उन्हां नूं भी इसे तरह ही करना चाहिए है। प्राइवेट मैंबर बिल उन्हां नूं भी सदन दे विच लियाउणे चाहिए ने। इस दे नाल निश्चित ही केंद्र सरकार ते दबाव वधेगा ते खेती कानून रद्द कीते जा सकदे ने। पर जदों भी कांग्रेसी संसद मैंबर कोई अजिहा ऐलान करते हैं तां उन्हां दी अपनी ही पार्टी ते वड्डे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जदों संसद मैंबरां दे वल्लों दिल्ली विच पक्का धरना लाया गया सी तां सिर्फ 2-3 संसद मैंबर ही उत्थे दिखाई दिंदे सन। पंजाब दे भी पूरे संसद मैंबर इन्हां दे धरने विच नहीं पहुंचे सन। सुनील जाखड़ ने तां हाई कमान नूं चिट्ठी भी लिख दित्ती सी कि तुसीं साडे जंतर मंतर दे धरने नूं सीरीयस नहीं लै रहे। उस तो बाद राहुल गांधी अते प्रियंका गांधी ने एक गेड़ा जंतर मंतर दे धरने विच मारिया सी, पर हुण भी पंजाब दे संसद मैंबर ही ये ऐलान करदे दिखाई दिंदे ने, जबकि बाकी कांग्रेसी संसद मैंबरां दे वल्लों अजिहा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। लगदा इंज है कि जिवें बाकी पार्टियां दे संसद मैंबरां नूं मनाउण तो पहलां इन्हां कांग्रेसी संसद मैंबरां नूं अपनी ही पार्टी दे एमपीज़ नूं
ਮਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਇਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਭੜਕ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਫ੍ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਖੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਿੱਜਾਂ ਹੋਣ, ਕੂਲਰ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਣਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ, ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 100% ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਕਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ LOP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। 90% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਮੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੀਮੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੋਚੋ, 10 ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਆ ਗਈ, ਛਿਆਟਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ SBI ਦੇ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵੜੀ, 8000 ਰੁਪਇਆ ਕਢਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ATM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਗਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ATM ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।